Dear students and learners and viewers, how are you? Fine. Okay, Alhamdulillah, I'm also fine. And right now, I am so glad to conduct the class. This is so much important class for all of the students. Especially or specifically, many of the students asked me more than once, they are facing the same problems in finite verb and non-finite verb. Whenever they are going to answer the questions, of course, they ask me, sir, how to answer the question correctly. Whenever we are going to sit for the exam, whenever we are going to appear the examination, especially competitive examinations, in this case, they are facing the equal problem. So my dear, don't worry, just let's get started the class. And then I would like to also inform you here, most of the students also ask me like you, actually those who are the candidates of university admission test and also those who are the candidates of BCS preliminary examination and those who are the candidates of bank job. Of course, equally they ask me, sir, whenever we are going to answer the questions in finite verb and non-finite verb, we are not able to find out the gerund, participle or infinitive. So how to identify that correctly or exactly? So my dear, again and time I request you here, don't worry, just try to listen to my class attentively and then you can apply most of the examples. Of course, inshallah, you will be benefited. So let's get started. Look at the whiteboard, my dear, and try to open your notebook. If you have notebook, just you can note down. Okay, look at the whiteboard. That's called, our today's class is based on verb. So that's divided into two ways. My dear, could you please tell me how many ways does the verb have? There are two ways. First one is finite verb. Second one is non-finite verb. It's okay. Did you get my point? And then I would like to request you, look at the whiteboard. There is the another thing. Finite verb can be divided into another way. They are called auxiliary verb and principal verb. Principal verb. Did you get my point? So finite verb is being divided into two ways. They are auxiliary verbs and principal verb. So how many auxiliary verbs are here? There are so many auxiliary verbs. They are simple auxiliary and modal auxiliary. Did you get my point? Simple auxiliary and modal auxiliary. What is simple auxiliary? Simple auxiliary can be divided into different ways. They are do verb, be verb and have verb. My dear learners, do you believe all of the simple auxiliary verbs are crucial? Yes, of course, you believe. Do verb. How many do verbs does the grammar have? Do, does, did. Am I right? Yes. Do, does, did. Okay, do, does and did. It's okay. How many be verbs does the grammar have? How many be verbs? There are so many be verbs. They are am, is, are, was, were. Am I right? Am, is, are, was, were. Okay. How many have verbs does the grammar have? How many have verbs? There are so many have verbs, especially have, has and had. Are very important, It's okay. Let's get started the new thing that's called modal auxiliary. How many modal auxiliary verbs are here? In Oxford and Cambridge dictionary there are so many modal auxiliary verbs. They are, for an example, we can use here some of the modal auxiliary verbs. Can, may, should, must. Is it known to us? Of course it's known to us. However, next one, principal verb. How many principal form does the grammar have? And how can I say the principal verb as an another verb? It's okay. We can say here
we can we can apply here as an action verb. It's okay. How many action verb are here? There are 3 forms of action verbs. They are B1, B2 and B3. Means present form, past form, past participle form. Just for an example, go, went and gone. Is it right? It's okay. Thank you so much. My dear, my question to you is, most of the time many of the students ask me, sir, how to identify the transitive verb and intransitive verb? Okay, principal verb can be divided into 2 ways, transitive verb and intransitive verb. So of course you have the question, which one is correct? And how can I find out transitive verb and intransitive verb? It's okay. Let's get started. It can be dependable into 2 ways. It's okay. First one is transitive. I am writing here correctly, transitive verb. transitive. And second one is intransitive. It's okay. So principal verb can be divided into 2 ways. First one is transitive, second one is intransitive. So how can I say which one is transitive or which one is intransitive? What's the definition of it? So I am going to tell it in Bengali just for the purpose of understanding the class. Okay? বাংলায় বলছে, একটু খেয়াল করি, ট্রানজিটিভ আর ইন্ট্রানজিটিভের পার্থক্য কিভাবে বুঝবো, খুব সহজে কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবো কোনটা ট্রানজিটিভ ভার্ব কোনটা ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব। অফকোর্স এখানে একটা সহজ ওয়ে আছে, একটা টেকনিক আছে। লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড। দ্যাট ইজ কল্ড ট্রানজিটিভ ভার্ব। খুঁজে বের করার ওয়ে হচ্ছে, আমি ভার্বকে যখন কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করব, অর্থাৎ কি বা কাকে দিয়ে যে ভার্বটাকে প্রশ্ন করা যাবে সেটাকে বলা হয় কি, ট্রানজিটিভ ভার্ব। আর যে ভার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না সেটাকে বলা যাবে না ট্রানজিটিভ ভার্ব। তাহলে সেটাকে কি ভার্ব বলা যাবে? ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব। সো লেটস গেট স্টার্টেড এন্ড লেটস গেট নোন দ্য এক্সাম্পল। আমি কয়েকটি এক্সাম্পল দিতে যাচ্ছি, তাহলে আরেকটু সহজ হয়। কি বলেন মাই ডিয়ার লার্নার? অফকোর্স। এবার আসি, আমরা একটা এক্সাম্পল লিখছি, দেখেন। সে আমাকে একটি কলম দেয়। ইংলিশ কি হবে বলেন তো? হি গিভস মি এ পেন। এম আই রাইট? হি গিভস মি এ পেন। ধরেন সে কোথায় থাকে? হি ওকে, সে এখানে আসে, সে ক্লাসে আসে। সে কোথায় আসে? ক্লাসে আসে। ইংলিশটা কি হবে? হি কামস হিয়ার, অথবা হি কামস টু দ্য ক্লাস। It's okay, no problem. My dear, it's okay. I think something is not seen correctly or right way. Just I am writing here above the whiteboard. Just first example. What was given by me? First example. He gives me a pen. He gives me a pen. Am I right? Second one, he comes here. It's okay. My dear, there are 2 verbs in both of sentences. First one is give, second one is come. So right now, which one is transitive verb, which one is intransitive verb? We should find out that. সো আমি আপনাদের বাংলায় বলেছিলাম ট্রানজিটিভ ভার্ব খুঁজে বের করব কিভাবে, যখন একটি ভার্বকে আমরা কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করতে পারবো। কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করা গেলে ওটাকে কি ভার্ব বলা হয়? ট্রানজিটিভ ভার্ব। ইয়েস, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। সো লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড। হুইচ ভার্ব ইজ ইট? দিস ইজ গিভ। এবার আমরা প্রশ্ন করি, গিভ অর্থ কি? দেওয়া। তাহলে দে। এখন আমি প্রশ্ন করে কি পাচ্ছি? দে। পরের অংশটাকে আমরা প্রশ্ন করলে কি দে না কাকে দে, কি পাচ্ছি আমরা একটু খেয়াল করি। তাহলে মি অর্থ কি? আমাকে। মি অর্থ কি? আমরা প্রশ্ন করলে কি পাবো? তাহলে আমাকে কে প্রশ্ন করলে কি হবে? কাকে হবে না? কাকে দে। ইয়েস, ইউ আর রাইট। তাহলে এখানে কি হবে? কাকে। আর যদি অ্যাপেনকে প্রশ্ন করে তাহলে কি হবে? কি দে। ইয়েস, ইউ আর রাইট। কি। তাহলে কাকে দে, কি দে। আমরা কি পেয়েছি? তাহলে এটাকে আমরা কি ভার্ব বলতে পারি এখন? ট্রানজিটিভ না ইন্ট্রানজিটিভ? ট্রানজিটিভ। পরের বাক্যে চলে যায় আমরা। কাম অর্থ কি?
আসা, সে আসে। এখন আপনি প্রশ্ন করেন তো কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করা যাচ্ছে? কি আসে, কাকে আসে নাই, কিন্তু কি আছে প্রশ্ন করলে কি পাচ্ছি আমরা? কোথায় আসে। ইয়েস, কোথায় আসে। তাহলে বলেন তো কোথায় যদি হয়, কোথায় যদি হয় তাহলে এটা কি ট্রানজিটিভ ভার্ব বলা যাবে? অফকোর্স নট। তাহলে কি ভার্ব বলবো আমরা এটাকে? ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাই ডিয়ার। I hope you have understood transitive verb and intransitive verb. What's the mere difference between transitive verb and intransitive verb? আবার একটু বাংলায় সবার সুবিধার্থে বলছি, সেটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব চেনার উপায় কি? আপনি কি একটু বলতে পারবেন? ট্রানজিটিভ ভার্ব চেনার উপায় কি? যে ভার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করা যায় সেটাকে কি ভার্ব বলা হয়? ট্রানজিটিভ ভার্ব। আর যে ভার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করা যায় না সেটাকে বলা হয় ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইটস ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। So my dear, let's get started the new thing and the second one. The second one is non-finite verb. The second one is non-finite verb. Am I right? That isn't clear. That isn't clear. And that isn't also discussed. That isn't also explained. So right now I am going to explain non-finite verb. This is so much important for all of the students. Whenever we are going to sit for or appear any competitive exam, we must know the function and we must know the examples of non-finite verb. It's okay. Let's get started. Non-finite verb. There are so many ways, there are so many subdivisions. Okay. Non-finite verb can be divided into three ways. How many ways? Three ways. First one is gerund. First one is gerund. Second one is participle. Participle. Okay. Third one is infinitive. Infinitive. Okay. Already we have got the classification. We have got the classification of non-finite verb. So gerund. What is gerund? আমি একটু বাংলায় বলছি gerund কি? আচ্ছা, আমরা কি শুধু কি এটাকে জিরানই বলবো নাকি অন্য কোনো নামও বলা যায়? আমাদের অনেক সময় কম্পিটিটিভ এক্সামে জিরানের অন্য নামও আসতে পারে। সেটা কি হতে পারে? জিরানের অন্য নাম হচ্ছে ভার্বাল নাউন। কি বলা হয়? এটি কি হিসেবে কাজ করে জিরানটি? নাম্বার ওয়ান হচ্ছে জিরান নাউনের কাজ করে। কিসের কাজ করে? নাউনের কাজ করে। এটা একটা প্রশ্ন থাকে আমাদের অনেক সময়। আরেকটা হচ্ছে এটাকে কি নামে ডাকা যায়? আরেক নাম ভার্বাল noun. Clear? Is it clear, my dear? So gerund can be said in a different way. In a different way. Sometimes gerund কে আমরা বলতে পারি কি verbal noun এবং এটি কিসের কাজ করে? নাউনের কাজ করে। Is it right? Thank you so much. So এখন gerund দেখতে কেমন? আমি কখন এটা gerund বুঝবো? gerund দেখতে হচ্ছে verb 1 এর সাথে কি থাকবে? ing থাকবে। অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে কি হবে? ing হবে। Am I right? সেটি কিসের কাজ করে? নাউনের কাজ করে এবং এটার অন্য নামটা কি? ভার্বাল নাউন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার আসি পার্টিসিপল। পার্টিসিপল কয় ধরনের? পার্টিসিপল তিন ধরনের। আমরা এখন ক্লিয়ার হতে পারবো তিন ধরনের। কি কি? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, তারপর হচ্ছে কি পারফেক্ট পার্টিসিপল। ইজ ইট রাইট? তো পার্টিসিপল কয় ধরনের? তিন ধরনের। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, পারফেক্ট পার্টিসিপল। রাইট নাও আমাদের এখন জানতে হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দেখতে কি রকম, পাস্ট পার্টিসিপল দেখতে কি রকম, পারফেক্ট পার্টিসিপল দেখতে কি রকম। এবার আসি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দেখতে হচ্ছে ভার্ব ওয়ানের সাথে কি হবে? আইএনজি হবে। তাহলে এবার দেখেন তো মাই ডিয়ার একটা কনফিউশন কাজ করে কিনা? জিরানো ভার্বের সাথে আইএনজি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপলও কি ভার্বের সাথে আইএনজি। তাহলে আমরা আজকে মনোযোগ সহকারে এই দুটোর পার্থক্যটা ভালো করে শিখে নিব। এবার আসি পাস্ট পার্টিসিপল কিভাবে হয়। পাস্ট পার্টিসিপল আসে খুব মজার জায়গা। পাস্ট পার্টিসিপল আসে প্যাসিভ সেন্স থেকে। কোত্থেকে আসে? প্যাসিভ সেন্স। আমরা প্যাসিভ ভয়েস করেছিলাম, আমি বলছি কি প্যাসিভ সেন্স। তো ওখানে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে কি কি থাকে? কিছু চিহ্ন থাকে। কি কি থাকে বলুন তো? ডি ই ডি আর কি থাকতে পারে? টি থাকে কিনা? তারপরে কি থাকে? এন ই এন এন ই। এগুলো মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউজ হয়। তাহলে পাস্ট পার্টিসিপলে কি কি চিহ্ন যুক্ত হতে পারে? ডি ই ডি টি, তারপরে এন ই এন এন ই। এম আই রাইট? ইটস ওকে। এবার আসি পারফেক্ট পার্টিসিপল দেখতে কেমন। পারফেক্ট পার্টিসিপল পারফেক্টের একটা অক্সিলারি ভার্ব আসবে, সেটার নাম কি? হ্যাভ। তাহলে হ্যাভের আমরা পারফেক্ট পার্টিসিপল বানালে তাহলে এটা হয়ে যাবে হ্যাভিং। কি হয়ে যাবে? হ্যাভিং। হ্যাভিং প্লাস বি3। আবার এটার অন্যভাবে আসতে পারে, সেটা হচ্ছে হ্যাভিং বিন। হ্যাভিং কি? বিন প্লাস
সরি ওদিকে মনে হয় দেখতে কষ্ট হতে পারে আপনাদের, ইটস ওকে, ইটস ওকে। এবার আসি, আমি পারফেক্ট পার্টিসিপল এখানে লিখছি, পারফেক্ট পার্টিসিপল। তাহলে পারফেক্ট পার্টিসিপল কিভাবে হয়? পারফেক্ট পার্টিসিপল হবে হ্যাভিং প্লাস কি হবে? বি3, হ্যাভিং প্লাস বি3। আবার অন্যভাবে কিভাবে হয় বলেন তো? হ্যাভিং বিন প্লাস বি3। তাহলে আমরা এখন জানলাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দেখতে কি রকম, ভার্বের সাথে কি থাকবে? আইএনজি। পাস্ট পার্টিসিপল দেখতে কি রকম, কোত্থেকে আসে? প্যাসিভ সেন্স থেকে। কোত্থেকে আসে? প্যাসিভ সেন্স। কি কি চিহ্ন থাকে? ডি ই ডি টি এন ই এন এন ই। পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে এটা থাকে, থাকে না? গুড। পারফেক্ট পার্টিসিপল দেখতে কি রকম? হ্যাভিং প্লাস বি3, হ্যাভিং বিন প্লাস বি3। ওকে, ডোন্ট ওয়ারি। এবার মূল কথা হচ্ছে, আমি আগেই বলেছিলাম যে এখানে আমরা জিরান এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি? চেহারাটা দেখতে একই রকম, কিন্তু ব্যবহারটা কি না? একই না। আপনার আমার চেহারা দেখতে একই রকম হতে পারে, কিন্তু আচরণ কি একই রকম? অফকোর্স নট। তাহলে আমরা এটা এক্সাম্পল দিয়ে শিখবো এখন। তার আগে একটু বলছি, একটু খেয়াল করি। জিরান এটা যেরকম অন্য একটা নাম আছে, কি নাম ছিল এটা? ভার্বাল নাম। যারা কম্পিটিশনে যাচ্ছেন, পরীক্ষা দিবেন, বিসিএস, ব্যাংক জব, আপনাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। পার্টিসিপলের এরকম কি আছে? আরেকটি নাম আছে, ওটাকে বলা হয় ভার্বাল অ্যাডজেক্টিভ। কি বলা হয় ওটাকে? ভার্বাল অ্যাডজেক্টিভ। আমি কি ক্লিয়ার করাতে পারছি মাই ডিয়ার? ওটার আরেকটা নাম কি পার্টিসিপলের? ভার্বাল অ্যাডজেক্টিভ। পার্টিসিপল কি এক ধরনের না তিন ধরনের? পার্টিসিপল কয় ধরনের? তিন ধরনের। কি কি? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, পারফেক্ট পার্টিসিপল। তাহলে তিনটারই অন্য একটা নাম কি? ভার্বাল অ্যাডজেক্টিভ। এটা কি হিসেবে কাজ করে? এটি কাজ করে অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। কিসের মতো? অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। ক্লিয়ার? এটি কাজ করে অ্যাডজেক্টিভের কাজ। কার কাজ? অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। ক্লিয়ার? এবার চলে আসি, আমরা এক্সাম্পলে যাব। কেন এক্সাম্পলে যাব? কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হলো ভার্বের সাথে আইএনজি, জিরানও কি আছে? ভার্বের সাথে আইএনজি আছে কিনা? তাহলে এবার জানতে হবে কোনটি নাউনের কাজ করে, কোনটি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। সেটা ক্লিয়ার হতে পারবো কোথায় গেলে? এক্সাম্পলে গেলে। লেটস গেট স্টার্টেড। লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড মাই ডিয়ার। দেয়ার আর সো মেনি এক্সাম্পলস অলরেডি আই হ্যাভ রিটেন হিয়ার। ফার্স্ট এক্সাম্পল, প্লিজ read it. Swimming is a good for health. So there is a underline. Swimming is a good for health. Next one, I like dancing. I like dancing. And third one, reading books is my hobby. There is a reading. It's okay. My dear, could you please tell me how does swimming work here? সুইমিং টা এখানে কিভাবে কাজ করে? নাউনের মতো নাকি অ্যাডজেক্টিভের মতো? আমরা আগে বলেছিলাম নাউনের কাজ করলে কি হবে? জিরান। অ্যাডজেক্টিভের কাজ করলে কি হবে? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। সো লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড। ফার্স্ট সেন্টেন্স, সুইমিং ইজ এ গুড ফর হেলথ। তাহলে এবার আমরা এটা কি নাউন ধরবো নাকি অ্যাডজেক্টিভ ধরবো? কিসের উপর নির্ভর করবে? আপনারা নিশ্চয়ই একটু টেনশনে পড়ে যাচ্ছেন, কিভাবে বলবো এটা? হ্যাঁ, এটা বলার একটা সহজ ওয়ে আছে, খুব ভালো করে খেয়াল করেন, খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা। আপনি আগের মতো যেরকম ট্রানজিটিভ ভার্বে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে ট্রানজিটিভ ভার্ব ফাইন্ড আউট করেছেন, এখানেও কিন্তু এরকম একটা কি আছে? টেকনিক আছে। তাহলে প্রশ্নটা কিভাবে করব জিরান বের করার জন্য? প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করব? কি দিয়ে? দেখা যাচ্ছে কি। আর অ্যাডজেক্টিভের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে কেমন দিয়ে। কি দিয়ে? কেমন বা অবস্থা। কেমন বা অবস্থা বুঝলে সেটা কি হবে? অ্যাডজেক্টিভ। অনলি যদি কি দিয়ে প্রশ্ন করা যায় সেটা কি হবে? নাউন। সেটা কি হবে? আর নাউন মানে কি? নাউন মানে কি? জিরান। ফাইন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার বলেন তো, সুইমিং ইজ এ গুড ফর হেলথ। এবার আপনি প্রশ্ন করেন, এটি আমরা এবার বাংলায় যাই, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কিসের জন্য? কি কি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো? সুইমিং। তাহলে এটা কি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো প্রশ্ন করা যাচ্ছে নাকি কেমন স্বাস্থ্যের জন্য ভালো প্রশ্ন করা যাচ্ছে? বলেন তো, একটু চিন্তা করে বলেন। যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনছেন, ক্লাস করছেন, একটু চিন্তা করে বলেন। অফকোর্স আপনি অ্যান্সারটি পেয়েছেন। তাহলে কি দিয়ে হবে নাকি কেমন স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, না কি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো? কোনটা সুন্দর? কি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আরেকটু জোরে বলেন দেখি, কি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। একটু লাউডলি বলেন দেখি, কি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। ফাইন, থ্যাংক ইউ। তাহলে এটা এবার কি হবে? তাহলে এটা কি আমরা জিরান বলবো নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলবো? জিরান। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার আসি, আই লাইক ড্যান্সিং। বলেন, তাহলে আমি পছন্দ করি। আমি কি কেমন পছন্দ করি নাকি আমি কি পছন্দ করি? ইয়েস, ইউ আর রাইট। তাহলে কি পছন্দ করি? তাহলে এটা কিসের কাজ করেছে? নাউনের না অ্যাডজেক্টিভের? নাউনের। ফাইন, তাহলে নাউনের কাজ করলে কি বলবো এটাকে? ভার্বাল নাউন। আর একটা কি নাম বলে ডাকতে পারি আমরাকে? জিরান। ফাইন, এবার চলে আসি, রিডিং বুকস ইজ মাই হবি। রিডিং বুকস ইজ মাই হবি। তাহলে আমার শখটা কি? বই পড়া। আমার শখটা কি? বই পড়া। তাহলে আমার শখটা কি কেমন
অবস্থা বুঝাচ্ছে এরকম, নাকি আমার শখটা কি, আমার শখটা তাহলে কি হলে কি হবে, তাহলে জিরান। ফাইন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আমরা পেয়ে গেছি জিরান, এখানে জিরান, এখানেও কি জিরান, এখানেও কি জিরান, রাইট। এরপরে চলে যায় নেক্সট সেন্টেন্স, একটু পড়েন তো। ডোন্ট জাম্প ফ্রম আ রানিং ট্রেন, অর্থ কি? চলমান ট্রেন থেকে কি দিও না, লাভ দিও না, লাভ দিলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ইয়েস, ইউ আর রাইট। সো এখন কথা হচ্ছে আমাদের ডোন্ট জাম্প নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, প্রবলেমটা কোথায়? আমরা আন্ডারলাইন করব কোথায়? রানিং। এখন রানিংটা কি ভাগ? রানিংটা কি এখানে জিরানের কাজ করেছে নাকি পার্টিসিপলের কাজ করেছে, অথবা রানিংটা কি নাউনের কাজ করেছে নাকি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে? এটাই ছিল আমাদের মুখ্য টার্গেট, এবং এখান থেকে অ্যাভেলেবল প্রশ্ন হয় পরীক্ষায়, এবার রাইট। তাহলে এবার আসি, লেটস গেট স্টার্টেড এন্ড লেটস প্র্যাকটিস। তাহলে একটু বলেন তো, রানিং ট্রেন, এবার বলেন তো আমাদের প্রশ্নটা কি ছিল? কি দিয়ে প্রশ্ন করা গেলে কি হবে? নাও। আর কেমন বা অবস্থা বুঝালে কি হবে? অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে আপনি প্রশ্ন করেন তো, লাভ দিও না, এখানে সমস্যা নেই, লাভ দিও না। ফ্রমে, তাহলে ফ্রমে কি ট্রেন থেকে লাভ দিও না নাকি কেমন ট্রেন থেকে লাভ দিও না? ইয়েস, ইউ আর রাইট। তাহলে কেমন ট্রেন থেকে যখন লাভ দিও না বললো, অবস্থা চলে আসছে কিনা কেমন, তাহলে কি হবে? এটা অ্যাডজেক্টিভ না নাও? অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে। তাহলে কি হবে এখন আমাদের এখানে? অ্যাডজেক্টিভের কাজ করা মানে কি? এটাকে আমরা কি নামে রাখতে পারি? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। কোন পার্টিসিপল? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। আর কিসের কাজ করেছে? এটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে। আরেকটা নাম বলতে পারি কি ওর নাম? ভার্বাল অ্যাডজেক্টিভ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। I mean, every student can guess the question and can guess the answer. It's okay. Next one. In the same way, পরে দেখেন সবাই, the fishing boat capsized. The fishing boat capsized. একটু খেয়াল করেন, এখানে ভার্বটা কি আছে? ফিশিং, এটার সাথে আন্ডারলাইন করা আছে। ইটস ওকে, নো প্রবলেম। এখন বলেন তো, ফিশিং বোট এটা কি, আমরা যদি বলি ক্যাপসাইজ করা হলো, মানে ক্যাপচারিং করে ফেললো আর কি, ঠিক আছে, এটা কোনো প্রবলেম না। প্রবলেমটা হচ্ছে এটা কি ক্যাপচার করা হলো এটা বুঝাচ্ছে, নাকি কেমন বোট ক্যাপচার করা হলো এটা বুঝাচ্ছে? ইয়েস, ইউ আর রাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে এটা কি হবে? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। কি হবে এটা? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। ইটস ওকে, এটাও কি হবে তাহলে? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। আর পড়ার দরকার নেই, পরেরটা চলে যায়। আই ফাউন্ড হিম। আমি এটা সবার সুবিধার্থে অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি যাতে আপনি প্রবলেম ফেস না করেন, যে কোনো কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসলে আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন। তাহলে আই ফাউন্ড হিম, আমি তাকে খুঁজে পেলাম। কি অবস্থায়? ক্রাইং। নাকি কি খুঁজে পেলাম? কি না, কেমন অবস্থায় তাকে খুঁজে পেলাম? তাহলে কান্নাকাটি করতেছিল, এই অবস্থায় খুঁজে পেলাম। তাহলে কি হবে? জিরান নাকি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল? থ্যাংক ইউ সো মাচ। পরেরটাতে চলে যান। বাংলাদেশ ইজ নট এ ডেভেলপড কান্ট্রি। বাংলাদেশ ইজ নট এ ডেভেলপড কান্ট্রি। আন্ডারলাইন হচ্ছে ডেভেলপড। আন্ডারলাইনটা কোথায়? ডেভেলপ। তাহলে বলেন তো, বাংলাদেশ ইজ নট এ প্রবলেম নেই, বাংলাদেশ, এটার অর্থ কি? বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ নয়। তো এবার বলেন তো, এখানে যে ডেভেলপে আমি ডেভেলপ করলাম, এই ধরনের কথাটা কোথায় শিখছিলাম? ডিইডি কোথায়? এই যে ডেভেলপের সাথে কি যুক্ত করা হয়েছে? ইডি। তাহলে ইডি কোথায় থাকে? পাস্ট পার্টিসিপল। ইউ আর রাইট। তাহলে পাস্ট পার্টিসিপল কখন চিনবো? কি আইডিয়া থেকে পাবো সেটা? প্যাসিভ আইডিয়া থেকে। তাহলে এটাকে আমরা জিরান বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করতে পারবো না, কারণ এখানে একটা প্যাসিভ সেন্স আছে। কি সেন্স আছে? প্যাসিভ সেন্স। যেমন উন্নত দেশ, উন্নত দেশ বলতে কি উন্নত কি নিজে নিজে হয়ে গেছে, না উন্নতিটা কারো না কারো মাধ্যমে হয়, কোনো না কোনো মিডিয়ায় কি হয়? দেশ উন্নতি হয়। হাউবার্ট। তো সেই ক্ষেত্রে তাহলে প্যাসিভ সেন্স হলে কি হবে? এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল নাকি পাস্ট পার্টিসিপল? ইটস ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অলরেডি ইউ গট দ্য পয়েন্ট। দ্যাটস আওয়ার পাস্ট পার্টিসিপল। নেক্সট ওয়ান, ডোন্ট প্লে। খেলাধুলা করো না। ডোন্ট প্লে উইথ ব্রোকেন গ্লাস। কিসের সাথে না খেলতে বলছে? ব্রোকেন গ্লাসের সাথে। ব্রোকেন গ্লাস অর্থ কি? ভাঙা গ্লাস। তাহলে আমরা ব্রেকিং গ্লাস কেন বলতে পারলাম না? কারণ এখানে দুটো আইডিয়া, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ আইডিয়া আর একটা হচ্ছে কি প্যাসিভ আইডিয়া। বলেন তো, ব্রোকেন গ্লাস, ভাঙা গ্লাস, গ্লাস কি নিজে নিজে ভাঙতে পারে না কারো মাধ্যমে ভাঙে? তাহলে অ্যাক্টিভ সেন্স না প্যাসিভ সেন্স? তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে? ব্রোকেন কি হয়ে গেছে এখন? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল না পাস্ট পার্টিসিপল? থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে দ্যাট ইজ রাইট, দ্যাট ইজ কল্ড পাস্ট পার্টিসিপল। এবার চলে যায় লাস্ট ওয়ান। লাস্ট ওয়ান, আমাদের লাস্ট ওয়ানটা কি ছিল? পারফেক্ট পার্টিসিপল। পারফেক্ট পার্টিসিপল দেখতে কি রকম মনে আছে? হ্যাভিং প্লাস বি3। আবার ওইটাকে অন্যভাবে বলা যায় হ্যাভিং বিন প্লাস বি3। অর্থাৎ এখানেও দুইটা আইডিয়া। প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমরা করেছিলাম, এটা অ্যাক্টিভও করা যায় আবার কি প্যাসিভও করা যায়। অ্যাক্টিভ আইডিয়া হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস বি3, আর প্যাসিভ আইডিয়াটা কি? হ্যাভিং বিন প্লাস বি3। সংক্ষিপ্ত সময়ের কারণে আমি এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি। তাহলে হ্যাভিং গন, কি লিখছে এখানে?
হ্যাভিং গন দেয়ার, সেখানে, এটার অর্থ কি? আমি সেখানে গিয়ে, আমি সেখানে, লেখা কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাভিং গন দেয়ার, আমি সেখানে গিয়ে আই মেট হিম, তার সাথে কি করলাম? দেখা করলাম। তাহলে কাজটা কে করছে? আমি না অন্য কেউ? ফিজিক্যালি আমি গিয়ে কি করলাম? আমি তার সাথে দেখা করলাম। তাহলে হ্যাভিং গন, হ্যাভিং এর পরে যদি বি3 থাকে তাহলে এটাকে কি বলবো আমরা? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল না পাস্ট পার্টিসিপল না পারফেক্ট পার্টিসিপল? পারফেক্ট পার্টিসিপল। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। আমরা আর পারফেক্ট পার্টিসিপল নিয়ে আলোচনা করছি না সংক্ষিপ্ত সময়ের কারণে। আমরা এবার চলে যাই ইনফিনিটিভ। কি নিয়ে? ইনফিনিটিভ। ইনফিনিটিভের সংজ্ঞাটা, ইনফিনিটিভ কিভাবে হয়? ইনফিনিটিভ হবে 2 প্লাস B1, 2 প্লাস কি? B1। এটা আমরা সবাই মোটামুটি পারি। তারপরে একটু আপনাদের সুবিধার্থে এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল লিখছি। যেমন আমরা বলি না, মিথ্যা বলাটা মহাপাপ। কি বলাটা মহাপাপ? মিথ্যা বলা মহাপাপ। তো মিথ্যা বলা মহাপাপ, এটা ইংলিশটাকে আমরা কিভাবে করছি খেয়াল করেন তো। কি লিখছি দেখেন তো, টু টেল আ লাই ইজ এ কি? গ্রেট সিন। তো এখন বলেন তো এখানে টু টেল এটা কি? জিরান পার্টিসিপল না ইনফিনিটিভ? ইনফিনিটিভ। তারপরে বাক্যে টু স্পিক, এগুলো কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। দেখেন ভার্ব হলো ইজ, সাবজেক্টটা কি এখানে? টু টেল আ লাই। ঠিক একইভাবে টু স্পিক দ্য ট্রুথ, টু স্পিক দ্য ট্রুথ। তো টু স্পিক দ্য ট্রুথ এটার অর্থ কি? সত্য বলা, সত্য বলা। তো এখন সত্য বলার জন্য আমরা কি বলতে পারি না? সত্য বলার জন্য লোকটি কি? সৎ। সত্য না বললে তো আর সৎ হবে না। সত্য বলাটা একটা কি? তার উদ্দেশ্য, কারণ, ওইটাই হচ্ছে কারণ। তাহলে সত্য বলাটা হচ্ছে কি? মানে সত্য বলার জন্য সে কি হয়েছে? সৎ হয়েছে। তাহলে সত্য বলা ইংলিশ কি? টু স্পিক দ্য ট্রুথ। তাহলে এটাকে আমরা জিরান বলবো, পার্টিসিপল বলবো না ইনফিনিটিভ বলবো? কোন ইনফিনিটিভ বলবো? প্রেজেন্ট ইনফিনিটিভ। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, আই হোপ you all have understood the class. So do you have any question? Of course you may have any question. If you have any question, please comment in my comment box, and then of course I will try my level best to make you understand the lesson, and I will try my level best to make you clear if you have any problem. So for today, just I would like to remain close this class. That's all for the time being. I wish you or I hope you will be fine, you will be okay, and you have a safety and sound life. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.